گوالیار قلعہ گوالیار مدھیہ پردیش ہندوستان کے قریب ایک پہاڑی قلعہ ہے۔ یہ قلعہ کم از کم 10ویں صدی سے موجود ہے اور جو اب قلعہ کا کیمپس ہے اس کے اندر پائے جانے والے نوشتہ جات اور یادگاروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 6 صدی کے اوائل میں موجود ہو سکتا ہے۔ جدید دور کا قلعہ جس میں ایک دفاعی ڈھانچہ اور 2 محلات شامل ہیں تومر راجپوت حکمران مان سنگھ تومر نے تعمیر کیا تھا۔ قلعہ اپنی تاریخ میں متعدد مختلف حکمرانوں کے زیر انتظام رہا ہے۔ یہ قلعہ گوپاچل نامی ایک تنہا چٹانی پہاڑی پر وندھیان ریت کے پتھر کے ایک حصے پر بنایا گیا ہے۔ یہ خصوصیت لمبی، پتلی اور کھڑی ہے۔ گوالیار رینج کی چٹان کی شکلوں کی ارضیات بیسالٹ سے ڈھکے ہوئے رنگ کا بلوا پتھر ہے۔ اس کے بلند ترین مقام پر ایک افقی سطح ہے۔ ایک چھوٹی سی ندی سوارن ریکھا محل کے قریب سے بہتی ہے۔ گوالیار کا لفظ گوالیپا کے ناموں میں سے ایک نام سے ماخوذ ہے۔ افسانوں کے مطابق گوالیپا نے مقامی سردار سورج سین کے جزام کا علاج کیا اور شکر گزاری کے طور پر سورج سین نے گوالیار شہر کی بنیاد رکھی اور اس کا نام گوالیار کے نام پر رکھا۔ جو اب قلعہ کا کیمپس ہے اس کے اندر پائے جانے والے نوشتہ جات اور یادگاریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ شاید یہ 6 صدی کے اوائل میں موجود تھا۔ تیلی کا مندر جو قلعے کے اندر واقع ہے 9ویں صدی میں گرجارا پرتیہاروں نے تعمیر کیا تھا۔ قلعہ یقینی طور پر 10ویں صدی تک موجود تھا جب تاریخی ریکارڈ میں اس کا ذکر پہلی بار ملتا ہے۔ اس وقت قلعہ پر کچیا گات کا کنٹرول تھا، غالباً چندیلوں کے جاگیرداروں کے طور پر۔ 11ویں صدی کے بعد سے مسلم خاندانوں نے کئی بار قلعہ پر حملہ کیا۔ 1000 عیسوی میں محمود غزنوی نے 4 دن تک قلعہ کا محاصرہ کیا۔ طبقات اکبری کے مطابق اس نے 35 ہاتھیوں کے خراج کے بدلے میں محاصرہ ختم کر دیا۔ غوری حکمران کے سینئر غلام بہاؤدین تورگل نے طویل محاصرے کے بعد 1196 میں قلعہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1232 عیسوی میں التمش کے دوبارہ قبضہ کرنے سے کچھ عرصہ قبل 1398 میں یہ قلعہ تومر کے قبضے میں آ گیا۔ تومر حکمرانوں میں سب سے ممتاز مان سنگھ تھا جس نے قلعے کے اندر کئی یادگاروں کو بنایا۔ دلی کے سلطان سکندر لودھی نے 1505 میں قلعہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ 1516 میں اس کے بیٹے ابراہیم لودھی کے ایک اور حملے کے نتیجے میں مان سنگھ کی موت واقع ہوئی۔ تومروں نے 1 سال کے طویل محاصرے کے بعد بالآخر قلعہ دلی سلطنت کے حوالے کر دیا۔ 1 دہائی کے اندر مغل بادشاہ بابر نے دلی سلطنت سے قلعہ چھین لیا۔ مغلوں نے 1542 میں شیر شاہ سوری سے قلعہ کھو دیا۔ اس کے بعد اس قلعے پر قبضہ کر لیا گیا اور ہندو جرنیل اور بعد میں دلی کے آخری ہندو حکمران نے اپنے بہت سی مہموں کے لیے اپنے اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن بابر کے پوتے اکبر نے 1588 میں دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جہانگیر نے 14 سالہ گرو ہرگوبند کو 1609 میں گوالیار کے قلعے میں اس بہانے قید کر دیا کہ گرو ارجن پر آئے جرمانہ سکھوں اور گرو ہرگوبند نے ادا نہیں کیا تھا۔ اورنگزیب کے بھائی مراد بخش اور بھتیجے سلیمان شکوہ کو بھی قلعہ میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ پھانسی من مندر محل میں ہوئی۔ سی پی شکو 1659 سے 1675 تک قلعہ گوالیار میں قید رہا۔ اورنگزیب کا بیٹا محمد سلطان جنوری 1661 سے دسمبر 1672 تک قلعہ میں قید رہا۔ 1808 اور 1844 کے درمیان سندھیوں اور انگریزوں کے درمیان قلعہ کے کنٹرول میں بار بار تبدیلیاں آتی رہیں۔ جنوری 1844 میں مہاراج پور کی لڑائی کے بعد قلعہ پر مراٹھا سندھیا خاندان کی ریاست گوالیار نے قبضہ کر لیا، جو کہ مراٹھا سندھیا خاندان کے محافظ تھے۔ مراٹھا سندھیوں نے 1947 میں ہندوستان کے آزادی تک گوالیار پر حکومت جاری رکھی اور جے ولاس محل سمیت کئی یادگاریں تعمیر کی۔ اچھی طرح سے برقرار رکھنے والے احاطے کے ساتھ قلعہ کے احاطے میں کئی مندر، محلات اور پانی کے ٹینک شامل ہیں۔ یہاں کے محلات میں مان مندر محل، گجری محل،
जहांगीर महल, शाहजहां महल और किरण महल शामिल हैं। ये किला 3 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर वाक़या है और इसके 2 दाखिली दरवाजे हैं। मरकजी दरवाज़ा हाथी गेट शिमाल मशरिक की तरफ एक लंबा रैंप के साथ है और दूसरा जनूब मगरिब की तरफ बदलगढ़ गेट कहलाता है। मेन मंदिर महल शिमाल मशरिक की तरफ बैठा है। दुनिया में सिफर का दूसरा कदीम तरीन रिकॉर्ड एक छोटे से मंदिर में पाया गया था जो रास्ते में सबसे ऊपर वाक़या है और ये नौश्ता तकरीबन 1500 साल पुराना है। सिद्धाचल जैन मंदिर की गारें 7वीं से 15वीं सदी में बनी थी। ग्वालियर किले के अंदर 11 जैन मंदिर हैं जो जैन तीर्थंकरों के लिए वक़फ़ हैं। जनूबी तरफ 21 मंदिर हैं जो पत्थर में कटे हुए हैं जिनमें तीर्थंकारास के पचीदा नक्शो नगार हैं। सबसे ऊंचा बुत ऋषभनाथ या अदनाथ की तस्वीर है। पहला तीर्थंकारा 58 फुट और 4 इंच है। गोपाचल पहाड़ी पर तकरीबन 1500 मूर्तियां हैं जिनका साइज 6 इंच से 57 फुट तक है। तमाम बुत पहाड़ी चट्टानों को काटकर तराशे गए हैं और बहुत फनकाराना है। तीली का मंदिर एक हिंदू मंदिर है जिसे प्रतिहारा शहंशाह महिरा भूजा ने बनाया था। ये किला का कदीम तरीन हिस्सा है और इसमें जनूबी और शुमाली हिंदुस्तानी तर्ज तामीर का इम्तजाज है। मुस्ततील ढांचे के अंदर एक मज़ार है जिसके बगैर स्तूनों वाले पवेलियन और ऊपर एक जनूबी हिंदुस्तानी बैरल वाली छत है। इसमें नॉर्थ इंडियन नागारा आर्टिकल्चरल अंदाज में एक मामारी टावर है जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है। तीली का मंदिर के करीब घरोड़ा यादगार है जो विष्णु के लिए वक़फ़ है। किला में सबसे ऊंची है। इसमें मुस्लिम और हिंदुस्तानी फने तामीर का मरकब है। सास बहु मंदिर 1092 से 93 में कचप्पा गटा खानदान ने तामीर किया था। विष्णु के लिए वक़फ़ ये शक्ल में एहराम है। सुर्ख रेत के पत्थर से बना हुआ है जिसमें शहतीरों और स्तूनों की कई कहानियां हैं लेकिन कोई मेहराब नहीं है। गुरुद्वारा दाता बांडी छोर इस जगह पर 1970 और 1980 की दहाई में तामीर किया गया था। मान मंदिर महल को तोमर खानदान के बादशाह महाराजा मान सिंह ने 15वीं सदी में बनाया था। हाथीपुल गेट जो जनूब मशरिक में है मान मंदिर महल की तरफ जाता है। ये 7 दरवाजों की सीरीज में से आखिरी है। किरण महल ग्वालियर किला की एक और अहम यादगार है। किला के अंदर कई दीगर यादगारें तामीर की गई हैं। इनमें संध्या स्कूल असल में हिंदुस्तानी शहजादों और उमरा के बेटों के लिए एक खसूसी स्कूल शामिल है जिसकी बुनियाद माधोराव संध्या ने 1897 में रखी थी। ग्वालियर किला तक पहुंचने के लिए बेहतर है कि आप रिक्शा किराया पर लें जो आपको किला के दरवाजे तक ले जा सके। आप जिस दाखिली रास्ते पर जाते हैं आमतौर पर अरवाही गेट जो किला के मगरबी जानिब खुलता है गाड़ियों की इजाज़त देता है। अगर आप इर्द गिर्द की खूबसूरती में डूबना चाहते हैं तो आप अजीम किला की चोटी तक जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के शुमाली हिस्से में वाक़या ग्वालियर तमाम नकलो हमल के तरीकों सड़क, हवाई और ट्रेन के जरिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। महल को आसारे कदीमा के म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। म्यूजियम में मुजस्मों, नवादरात, हथियारों, मिट्टी के बर्तनों और सिक्कों के वसीह ज़खायर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान के कदीम तरीन किलों में से एक ग्वालियर किला अपने शानदार फने तामीर और मुनफरिद तारीख के लिए जाना जाता है। वसीओ अरीज और नाकाबिले फरामोश शहर के नज़ारे पेश करने वाले इस पहाड़ी किले पर बरसों से मुख्तलिफ रियासतों के खानदानों ने हुकूमत की है। इस मुल्क के नाकाबिले तस्खीर किलों में से एक समझा जाता है। लिहाजा अगर आप मुख्तलिफ सकाफ़तों और उनके माजी की शान के बारे में पुरजोश हैं तो ग्वालियर किला का दौरा ज़रूर करें। तो नाजरीन, ये थी किला ग्वालियर की मुकम्मल तारीखी और जगराफियाई मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सब कॉन्टिनेंट को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।